عابد حسین بلوچ صاحب چیئرمین ہیں بلوچ اتحاد آرگنائزیشن کے، میں ان سے گزارش کروں گا تو آج جو ہمارے احباب یہاں موجود ہیں، میں ان کے سامنے یہ کہنا چاہوں گا کہ بلوچ اور بلوچ نسل کشی کے ساتھ ساتھ بلوچوں کی آواز کو بھی دبایا جا رہا ہے. لیکن میں سلام پیش کرتا ہوں جماعت اسلامی کے ان تمام احباب کا جنہوں نے بلوچستان کے رونما ہونے والے حالات پر آج کا یہ سیمینار منعقد کیا. میں بلوچ اتحاد تحریک کے تمام دوستوں کی جانب سے اور اہلیان بلوچ کی جانب سے آپ احباب کا شکریہ ادا کرتا ہوں. آج کے سیمینار کا جو اصل موضوع ہے، بحران تو شروع دن سے ہی ہیں. جب سے قیام پاکستان عمل میں آیا، ہمارے ان بزرگوں کی رحمدلی یا خلوص سمجھیں کہ پاکستان کے ساتھ الحاق کر کے اپنے پیر پر خود کلاڑی ماری، اور شروع دن سے بلوچستان کو پسماندہ رکھا گیا. اور ایک مخصوص طبقے میں جو ہمیشہ غریبوں کا استحصال کرتا ہے، اسی طرح انہوں نے بلوچستان اور بلوچوں کا بھی استحصال کرنا شروع کیا. اور یہی وہ اثرات ہیں کہ آج اس محروم نے جنم لیا اور بلوچستان میں نسل کشی کے ساتھ ساتھ ان کی حقوق کی بھی پامالی ہو رہی ہے. اب رہا اس کے حل کی بات، تو یہاں جو احباب بیٹھے ہیں، اہل علم اور اہل فکر کے لوگ جو بیٹھے ہیں، ان احباب کی بڑی وسیع نظر ہے. ان تمام باتوں کو دیکھیں اور غور کریں. بلوچستان کے ساتھ جو معاملات ہیں، جو حقوق کی پامالی ہو رہی ہے، وہاں چادر اور چار دیواری کے تقدس کو پامال کیا جا رہا ہے. اس قسم کے سیمینار جماعت اسلامی پورے ملک میں کر سکتی ہے اور ہم ان کا بھرپور ساتھ دیں گے. ہم چاہتے ہیں اس آواز کو صرف یہاں تک محدود نہ کیا جائے، بلکہ اس کو وسعت دی جائے. میں شکریہ ادا کرتا ہوں آخر میں پھر اپنے ان احباب کا، ان دوستوں کا اور جماعت اسلامی کی دوستوں کا بہت بہت مہربانی. اب میں دعوت خطاب دے رہا ہوں محترم خان محمد بلوچ صاحب، پاکستان عوامی تحریک کے رہنما خان محمد بلوچ صاحب. پاکستان کا 62 سالہ سیاسی دور افراتفری اور انارکی کا دور ہے. معاشرہ اللہ کے طویل تھا ہے، کبھی جمہوریت کے نام پر عامریت، کبھی شخصیت پرستی کا آصف، یہ دھرتی ماں کے 2 ٹکڑے، کبھی اپنے مخالفین کو قتل کرانے کی روش. اس ملک کے سادہ و عوام کو ایک خوفناک اور بھیانک سازش کے ذریعے ان پڑھ رکھا گیا. آج پورا پاکستان، ہم دیکھتے ہیں پوری قوم، صرف بلوچستان نہیں بلکہ چاروں صوبوں پر اگر ہم نظر دوڑا دیں تو ہم پاکستانی قوم کی حالت اس مچھلی کی ہے جو لبے دریا ریل پر پڑی ہوئی تڑپتی ہے، لیکن جب دریا کی ایک لہر اسے اپنی آغوش محبت میں لے لیتی ہے تو وہ اپنے بازوؤں کو آگے پیچھے مارتی اور تم کو لہراتی ہوئی تیر کی مانند وہاں سے چل دیتی ہے. حالانکہ یہی بازو اور تم اس کے پہلے سے ہی موجود تھے، لیکن پانی نہ ہونے کے باعث وہ ناکارہ تھے اور اب مناسب جگہ مل جانے پر اس کی خوشگوار زندگی کا موضوع بن گئے. ضرورت اس عمل کی ہے کہ پاکستان کو پھر ایسی قیادت میسر آ جائے، کیونکہ اسباب عوامل یہی ہو سکتے ہیں کہ ایسی قیادت میسر آ جائے جو مخلص ہو، جو اچھے ہو، جانبدار ہو، جو فہم و فراست اور ادراک رکھتے ہو. ایسی قیادت جو کہ پاکستان دریا کی لہر کی طرح، اس دریا کی لہر کی طرح پاکستانی قوم کے حروف مدعا میں ایک نیا جوش اور ایک نیا ولولہ پیدا کر دے تاکہ پوری پاکستانی قوم اثر نو شارع حیات پر گامزن ہو جائے. اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم جماعت اسلامی کی تخلیق کریں، کیونکہ جماعت اسلامی واحد جماعت ہے جو موسی جماعت نہیں. آج ہم دیکھتے ہیں اگر کسی کا باپ مر جاتا تو بیٹے کو لاتے ہیں، بیٹا مر جاتا تو بیٹی کو لاتے ہیں، اور اگر کچھ بھی میسر نہ ہو تو کم از کم دعوت کو سامنے لایا جاتا ہے. یہ کتنی بے انصافی ہے کہ گھوڑے، بھال، ہیرے اور جواہرات کی قیمت کا اندازہ تو ان کے ذاتی جوہر کے مطابق لگایا جاتا ہے، مگر انسان کی قدر و قیمت اس کے بزرگوں کی عظمت کے پیمانے سے ناپی جاتی ہے. کسی اعلیٰ خاندان سے نسبت فی الحقیقت بڑی چیز ہے، مگر اس سے کسی کی قدر و قیمت میں اضافہ نہیں ہوتا، کیونکہ شرف کی روایت تو آبائی سے وابستہ رہے گی. مطلب وہ شخص ستاروں میں کمر کیسے ڈال سکتا ہے جو اپنے شجرہ نسب کے دام میں پھنسا ہوا ہے. جس شخص کی زندگی کا نسب العین ملک و قوم کی خدمت ہوتا ہے اسے شرف آبا کی چندہ احتیاج نہیں. ویسے بھی لائق آدمی کو نسبی فضیلت کی ضرورت نہیں اور نالائق کو اس سے کچھ فائدہ نہیں. میں مطالبہ کروں گا حکومت پاکستان سے کہ آج بلوچستان کے اندر اکثر و بیشتر لوگ روسی دانشور کا قول سناتے نظر آتے ہیں. روسی دانشور کا قول ہے کہ جس ملک میں
मुझे एक कुदरती पैदावार यानी आखिरत तोड़ने का इख्तियार नहीं। अगर कल कोई दुश्मन उस पर छवाई कर दे और उसकी हिफाजत के लिए मुझे तलवार उठाने का हुक्म मिले तो मैं ये कहता हुआ अपना हथियार जमीन पे फेंक दूंगा कि इसके लिए तो कोर्ट के अंदर नवारी जाकर लड़े। अल्लामा इकबाल ने फरमाया ना कि जिस खेत से दहकान को मैसर न हो रोजी उस खेत के हर गोशे ढक्कन को जला दो। कल बलूचिस्तान के लोग अपनी हुकूमत के लिए लड़ रहे थे और आज आजादी के लिए लड़ रहे हैं। वजह क्या है, उसके असबाब क्या है, अवामिल क्या है? उसकी असल वजह मैंने जो बयान की वो यही है कि हमारे अंदर ज़हन व फिरासत मुतफ़िराना क़यादत मौजूद नहीं। जब ऐसी क़यादत आ जाए, अल्लाह करे अरे मैसर हो तो फिर इंशाअल्लाह आप देखेंगे। और क़यादत मैं समझता हूँ जमात इस्लामी ही इसके लिए मौजूद है, वरना पाकिस्तानी कौम ने सब जमातों को आजमा कर देख लिया। मैं ये खुशामदी जुमले नहीं है, लेकिन ये इसमें कोई शक नहीं इस 62 साल में आज तक ये पाकिस्तान की इंतजामात जो है वो 3 ताकतों के खेत घूमती है। एक फौज, एक पीपल पार्टी और एक मुस्लिम लीग। इनको बार बार आजमाने के बाद तो हमको मायूसी हुई। लिहाजा मैं मुतालबा करूंगा हुकूमत पाकिस्तान से कि जो लापता लोग हैं उनको फौरी तौर पर बाजियाब कराया जाए और अल्लाह ताला की अता करदा नेमतें जो मादनियात हैं, जो बलूचिस्तान के मसाइल हैं, उसी बलूचिस्तान के सूबे में उसमें खर्च किए जाए और मुकम्मल बलूचिस्तान को खुद मुख्तारी दी जाए और उनको जो एहसास महरूमी है वो दूर किए जाए और उनके जख्मों को मरहम पट्टी किया जाए। और बिलखुसूस तालीम और तरबियत के हवाले से बलूचिस्तान के अंदर शरह ख़वातीन बिलखुसूस ख़वातीन में बहुत ज्यादा कम है, उस पर भी ज्यादा तवज्जो दी जाए। और मीडिया से मैं गुजारिश करूंगा कि वो बलूचिस्तान के हवाले से अपना और ज्यादा मौसर किरदार अदा करें। सुभान अल्लाह साहब से मुतबिक होंगे वो नुक्ते नजर। बलूचिस्तान का सूबा नहायत अहमियत का सूबा है जोग्राफियाई लिहाज से, और पाकिस्तान बनने के बाद मुसलसल बलूचिस्तान के साथ नाइंसाफी होती रही है। चाहे वो जमहूरी हुकूमत रहा हो, चाहे वो किसी डिक्टेटर का जो है राज हो, बलूचिस्तान के अवाम के साथ ज्यादती और जुल्म हुआ है। सबसे पहले एक जमहूरी हुकूमत ने बलूचिस्तान के अंदर फौजी ऑपरेशन का आगाज किया, जैसे दोस्तों ने उसका जिक्र किया। ये जुल्म और इंतहा का सिलसिला चल रहा है इस मुल्क के अंदर और एक साजिशी मंसूबे के तहत पाकिस्तान को टुकड़े करने की साजिश हो रही है। और बदकिस्मती ये है हमारी कि हमारा हुक्मरान टोला उसके अंदर शामिल है। बदकिस्मती हमारी ये रही है कि कभी हमें जमहूरियत के नाम पर बेवकूफ बनाया गया, कभी हमें कौम परस्ती के नाम पर तकसीम कर दिया गया और नौबत यहां तक पहुंची कि आज बलूचिस्तान में नौजवान आजादी के नारे लगा रहे। इनका कसूर नहीं है। जब किसी का बहन घर से उठाई जाएगी, जब किसी की मां को अगवा किया जाएगा, जब किसी कौम के नौजवानों का कत्लेआम किया जाएगा और जब नौजवान हुकूक के लिए नारे लगाते रहेंगे और हुक्मरानों के सामने अपने हक के लिए हाथ फैलाते जाएंगे और उनको हक नहीं मिलेगा, उनको हुकूक नहीं मिलेंगे और उनके शहीदों के कातिल गिरफ्तार नहीं होंगे और उन कातिलों को फांसियों पे नहीं चढ़ाया जाएगा, तो मैं समझता हूं आजादी के नारे लगेंगे इस मुल्क के अंदर। जब महरूमियां बढ़ेगी, जब हुकूक नहीं मिलेंगे, तो मैं समझता हूं कि नारे लगेंगे। इसमें सब सियासी पार्टियों का कसूर है कि हम हक की आवाज वक्त पर नहीं उठाते हैं। 8 साल मुसलसल जनरल परवेज मुशर्रफ ने बलूचिस्तान के अंदर और मुल्क के तमाम सूबों के अंदर जुल्म की इंतहा कर दी और हमारे पार्लियामेंट ने महफूज रास्ता उस शख्स को दिया, उस कातिल को जिसने बलूचिस्तान के नौजवानों का कत्लेआम किया, उस शख्स को जिसने इस्लामाबाद के अंदर
लाल मस्जिद में छोटे छोटे बच्चों को शहीद किया, उस शख्स को जिसने इस शेर की बेटी आफिया सदीकी को उठा के अमेरिका के हवाले किया, उसको हमने महफूज रास्ता दिया, सिर्फ और सिर्फ अमेरिका की खुशनूदी के लिए, सिर्फ और सिर्फ अपनी कुर्सी की मजबूती के लिए, सिर्फ और सिर्फ जमहूरियत के नाम पर कौमों को तकसीम करना और जमहूरियत के नाम पर कभी सन काट खेलना, कभी पंजाब में पगनू दाग लग जाते हैं और कभी बलोच काट खेलना, ये हमारा हुक्मरानों ने इस मुल्क के अंदर हमें दिया है। अजीज दोस्तों और साथियों, वाहिद इसका हल है कि उन तमाम लोगों को, चाहे वो सिविल ब्यूरोक्रेसी हो, चाहे वो फौजी ब्यूरोक्रेसी हो, जिसने बलोचिस्तान को इस हद तक पहुंचाया है, उन सबको सरेआम जो है कानून के कटोरे में लाकर फांसी पे चलाया जाए, तब इसका कोई हल निकलेगा।